يوم الدين ولما نظر شكر الله وصوت محمد محمودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سيدي مشكورا وفعله محمودا وان يكون عملي بالاعمال المقبوله وتوجهي بالتوجهات الخالصه والصله الموصوله. اللهم يا من اليك توجه الاعمال فتحمد ظافرا على بعزته تعد الرحال فتنشاها منه الخيوط الظاهره نتوجه اليك باشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين ان تصلي وتسلم على تلك الذات الكامله مستودع امانتك وحفيظ سرك وحامل رايه دعوتك الشامله الأب الأكبر المحبوب لك والمعصصين شرف الأنوار في كل موطن من مواطن الحروب ومظهر قاسم ذلك بعبادك وساقي كرسي رسالك لأهل ذلك سيد القومين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل أقرب كرامه من أحبابه. اللهم إنا نكتب إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلامطنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا واعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراك اتباع من السالكين ولحقك وحكي من المؤمنين ولعهدك من الحافظين. اللهم انا لنا عطاء برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا اليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسجد منا بالغفران أن تقابل المسجد منا بالغفران أن تقابل المسجد منا بالغفران والمسيء بالإحسان مسائل بمسائل والمحمل بمحمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازنه وله وضار وعم ببركته وشريك بجهة أولادنا ووالدينا وأهل كفرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع البلاد وألم يرتدي في جميع أوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بلادنا المحفورة معنى الرسولة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واكثر رحمتك عن عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسوء العذاب لا تحمي بجميع نواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأجبنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى الجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوبات ودعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Batu Sopang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Batu Sopang, yang kami muliakan Ustaz Mufti Muhammad Firly serta teman-teman itu semua yang saya sayangi dan banggakan. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah, rahmat serta limpahan karunia-Nya, sehingga kita keluarga besar SMP Negeri 2 Batu Sopang dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Saya akan menyampaikan susunan kegiatan Isra Mi'raj sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat Al-Quran beserta sari tilawahnya. 3. Sambutan. 4. Tausiah. 5. Pembacaan doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai kegiatan ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh teman kita Rifka Desira Albana dan Maisha Pradila. Kepada teman kita kami persilahkan.
Zurriyatan hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardh latufsidunna fil ardi marrataini wa lata'lunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Surah Al-Isra ayat 1-4. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Inspektorat Luar Negeri Batu Sabang. Kepada Bapak Muhammad Setiawan SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah berupa kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan pernyataan Isra Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, penduduknya. Semoga kita semua pada hari ini tetap istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kenapa kok selalu istiqomah? Karena kita diberikan oleh Nabi, oleh Rasulullah, yaitu kita mendapatkan kebenaran, yaitu kebenaran yang hakiki. Makanya diusahakan setiap perilaku kita sehari-hari selalu berpegang teguh pada perilaku yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Bapak Ustaz Sili yang saya muliakan, yang saya taat
kasih, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai. Kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan terutama pada anak-anakku, mohon nanti kita semua mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz secara hikmah. Artinya apa? Supaya ibadah yang kita lakukan pada hari ini, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini mendapat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengurangi amal ibadah kita. Jadi tolong nanti untuk anak-anak saya minta waktu ya 20 sampai 30 menit lah untuk bisa mendengarkan. Jangan ngomong sendiri, jangan ribut sendiri, ya kan? Jadi kalau kamu ngomong terus itu nggak ada habisnya. Jadi minta tolong. Terus yang selanjutnya saya terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah menyiapkan acara ini. Dan kemarin tidak ikut kerja, mohon maaf tidak bisa bantu karena ada kegiatan MKKSD tahun Bogor. Terus untuk anak-anakku, terima kasih kalian sudah membawa sebuah nasi, tapi nilainya itu besar sekali. Mudah-mudahan anak-anakku ikhlas, ya kan? Semoga kebaikan kalian semua itu dibalas oleh Allah dengan amal ibadah yang berlipat ganda. Jadi kalau ada perilaku terus pelayanan kami yang bisa menyenangkan Ustaz, saya sebagai mewakili teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada anak-anak yang mungkin ribut dan sebagainya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Pak Ustaz bisa memberi ampun. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sabang. Semoga pesan yang tersirat dari beliau bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu diberi kemudahan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Acara keempat, yakni acara yang kita tunggu-tunggu bersama, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Uci Muhammad Sili kepada Ustaz. Kami persilakan. Di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu
innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Yang Allah hormati dan Allah muliakan Bapak-bapak sekolah SMPN ya, 2 dan Sopan, yang mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah hormati dan Allah muliakan Bapak Guru, Ibu Guru, yang semuanya juga mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Diberikannya kita panjang umur ya. Iya. Kalau udah panjang umur nggak bisa di sini ya. Kesehatan, alhamdulillah. Diberikannya taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kenapa jadi Bapak bilang mulia? Karena di tempat ini telah dibacakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tempat itu dibacakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka para malaikat turun. Ngapain malaikat turun? Memintakan ampun, membawakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu amalan yang apabila amalan itu dibaca di hari Jumat akhir bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan kepada orang itu. Mau? Keistimewaannya apa? Dia punya uang enggak habis-habis. Hebat gak? Hebat. Ini amalan ini ada di bulan Rajab nih. Pokoknya di tangannya tuh ada terus uang. Mau? Kada pernah kesulitan duit. Kada pernah kesulitan uang. Tahu kesulitan? Tapi kesulitan bahasa Indonesia bukan kesulitan bahasa Banjar. Kalau kesulitan bahasa Banjar di gigi, kesulitan daging ada di gigi, kesulitan duit nyaman apa? Kalau anak belanja cabut di gigi, gitu ya. Nah, ini amalan nih hebat nih. Mau? Pokoknya insya Allah sekali Bapak baca apa? Pendek. Tapi syaratnya yang laki-laki harus sholat Jumat hari ini. Wajib sholat Jumat. Kalau ada sholat Jumat, bakal ada dapat duit setahun lagi. Kenapa? Karena membaca amalan ini waktunya ketika khatib di atas mimbar. Khatib di atas mimbar. Khatib mau khutbah kan ada duduk tuh, ya kan? Yang khatib misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita membaca. Yang perempuan mana? Di rumah bacanya, jangan ke masjid. Nanti kalau mau kena pesantren boleh ribut anak-anak kalau ada cewek sholat Jumat. Nah, jadi ingat nih, apa yang dibaca? Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Apa ya? Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Yang Ahmadu kagak pakai tanwin. Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Betul. Membacanya sebanyak 35 kali. Ya. Stumat aja itu. Stumat. Anak banyak duit kan ada. Pokoknya kalau banyak duit itu adul. Ada yang namanya adul? Adul. Adul itu kependekan atau kepanjangan. Ada duit urusan lancar. Nah, ya Allah. Adul, ada duit urusan lancar. Jadi kalau anak banyak duit, kawannya adul. Nah. Ingat, apa tadi? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Bawa tasbih. Tasbihnya itu ditandain sudah betul-betul 35 biji. Atau tasbih digital. Mengatakan 35 kali. Jangan kurang, jangan lebih. Amun kurang ibarat gangan, ibarat sayur, ada nyaman, hambar. Kelebihan dalamnya masih. Tuh, sebutin, dapat, mengatakan. Pokoknya amun kada ingat membaca berarti pacaran miskin setahunan. Pacaran kada berduit setahunan. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Terus. Hari ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan itu penting. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Buatlah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Kenapa? Dengan adanya peringatan seperti inilah kita dapat mengetahui, dapat mengenal bagaimana sejarahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengenal, dapat mencontoh bagaimana suri tauladannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan-peringatan lain juga ada. Peringatan 17 Agustus untuk mengenang lagi kemerdekaan kita Republik Indonesia, supaya kita itu jangan sampai melupakan jasa-jasa pejuang yang telah bersusah payah menumpahkan darahnya untuk apa? Untuk melawan para penjajah. Peringatan. Dengan adanya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hari ini peringatan Isra dan Mi'raj. Apa itu Isra dan Mi'raj? Ada yang tahu? Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Adapun Mi'raj itu Nabi dari Masjidil Aqsa naik ke langit terus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan Mi'raj. Di dalam peringatan Isra dan Mi'raj inilah Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan sebahagian daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Qur'an tadi, linuriyahu min ayatina, katanya Allah, supaya kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad bagaimana tanda-tanda kebesaran kami. Supaya apa? Ibratan liulil albab, supaya bisa jadi renungan. Oh,
Orang yang di dunia perilakunya seperti inilah Nabi balasan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini diisrakan, artinya diperjalankan Nabi, bukan Nabi jalan sendiri. Kalau jalan sendiri apabila sampainya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh, bro. Pernah? Dari Masjidil Haram pernah jalan ke Masjidil Aqsa? Ada yang pernah? Ada pernah? Sama, apa juga pernah. Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terlebih dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dioperasi. Jadi waktu malam 27 Rajab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring-baring dengan paman dan sepupu beliau. Paman dengan sepupu Hamzah dan Ja'far. Nabi ini berbaring-baring di mana? Di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adanya di samping Baitullah, yang di atasnya itu ada mizab. Apa itu mizab? Pancuran emas. Di bawahnya Hijr Ismail. Nabi waktu itu berbaring-baring, posisi beliau di tengah. Nabi itu suka di tengah. Khairul umur awsatuha, katanya Nabi. Sebaik-baik perkara itu yang sedang-sedang saja. Itu Nabi. Makanya itu pelajaran juga buat kita. Artinya setiap perkara apapun ambillah yang tengah-tengah, ya kan? Ambil yang tengah-tengah. Yang di tengah itu yang nyaman. Inti itu anaknya di mana? Di tengah. Untuk intinya di mana? Di tengah. Coba lihat. Terlalu tinggi kan nyaman kuat. Kurang nih, awak terlalu tinggi kan nyaman. Terlalu rendah kan nyaman juga. Hah? Yang nyaman itu apa? Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang aja. Ya kan? Sedang-sedang makan. Terlalu lapar kan nyaman. Ya kalau kada makan kadanya terlalu kenyang kadanya menjual. Sampai ke bulu, sampai ke leher. Jangan kadanya makan. Nah, waktu itu malam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW dibersihkan oleh malaikat Jibril. Tapi bukan berarti Nabi itu kotor, bukan. Lalu dibawalah Nabi Muhammad SAW ke pinggir sumur Zam-Zam. Ada nggak hikmahnya ini? Hikmahnya Isra Mi'raj. Tadinya kita nggak tahu bagaimana Isra dan Mi'raj. Hari ini alhamdulillah tahu ceritanya Isra Mi'raj. Orang Islam harus tahu cerita Isra Mi'raj karena itu suatu mukjizat, suatu keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di sisi sumur Zam-Zam, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaringkan oleh malaikat Jibril. Setelah dibaringkan, diteletakkan, Nabi Muhammad SAW kemudian dibelah dari ujung tenggorokan sampai ke bawah pusat. Sakitkan Nabi? Kada. Nangiskan Nabi? Kada. Kamu nangis, ya. Dan Nabi waktu itu sadar, makanya Nabi bisa menceritakan. Tanpa ada darah sedikit pun, malaikat Jibril membawa pisau dari surga, dibedah, kemudian dikeluarkan hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibasuh dengan air Zam-Zam. Ingat,
Jangan dikatakan hatinya Nabi kotor. Dibersihkan lagi. Tuhran ala tuhrin, suci di atas suci. Kita bisa kalau wudu, ya Allah kada batal, tapi anak wudu lagi bisa. Nah, disinilah malaikat Jibril ketika membasuh hatinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hati kita juga, di situ di hati itu biasanya tuh ada sarang-sarang. Sarang-sarang apa? Sarang-sarang iblis. Dengan memberikan kepada orang tersebut penyakit hati. Nah, penyakit hati di sana ada. Biasanya penyakit hati seperti sombong. Itu penyakit hati. Biasanya bersarangnya di mana? Di hati. Yang itu dibersihkan. Kemudian lagi ada penyakit hati yang namanya bakhil. Tahu bakhil? Belit. Tahu belit? Bakhil. Tahu belit? Bakhil. Pemalar orang Banjar tuh. Pemalar. Tahu nggak di surga itu ada tulisan, di setiap pintu surga itu ada tulisan. Tulisannya apa? Ente haramun ala kulli bakhilin. Artinya apa? Surga itu diharamkan dimasuki oleh orang yang pemalar. Jadi akan ada orang pemalar, inya kada masuk surga. Apa sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? As-sakhiyu habibullah. Orang yang pemurah itu adalah kekasihnya Allah. Walau kana jahilan, sekalipun orangnya kada pintar, sekalipun orangnya kada sekolah tinggi, sekalipun orangnya kada pendidikan tinggi, sekalipun orangnya kada alim, tapi orangnya pemurah, suka bersedekah, suka memberi kawan. Nih, habibullah, orang yang dicintai Allah. Ikan bang suka kan lawan kawan yang istilahnya suka memberi? Suka. Namun dia aku kawan lawannya itu apa? Duit itu kan keluar diberinya habis ya. Nah, tapi gantian dong. Masa kawan terus yang membayari? Sebaliknya, as-saqiyu aduwullah. Orang yang pelit itu al-bakhilu, as-saqiyu al-bakhilu aduwullah. Orang yang bakhil itu musuhnya Allah. Walau kana aliman, sekalipun orangnya itu alim, tapi dia bakhil, pemalas, pelit, medit. Jalan 12 orang Banjar tuh alih benar keluar duit. Pemalar benar. Biasanya orang pemalar ini permintaan. Nah, orang permintaan itu orangnya pemalar. Sedikit permintaan, kawan bukan kita mau. Pensil pinjam, pulpen pinjam, penghapus pinjam. Padahal sama aja dikasih orang tuanya uang jajan. Ketika ini belanja, makan pentol seorangannya, ada mau bawa kawan. Pak, beli, ada masuk surga. Ada kawan masuk surga. Terus ada juga di dalam kaki itu biasanya sifat takabur, sombong. Banyak faktornya yang membuat orang itu takabur, sombong. Di antaranya satu, cantik. Sombongnya lawan orang yang kada selepel lawannya. Wih, ikam kada boleh pengawal kami grupnya ini orang-orang cantik semua. Lain level, penggen. Semuanya pinggir. Maunya kawan. Padahal kecantikan itu, ketampanan itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang mengambil cuma saja, makanya jangan sombong. Cantik, sombong, dapatnya kecacar, hidup muha kecacar.
Siapa ada lagi yang hendak? Ada lagi? Ya Pak. Makanya jangan sombong. Rabah di sepeda motor hilang hidungnya, api cantiknya. Jangan sombong. Jaga kuat. Yang lama nih, kedua nih. Sedikit tamparkan. Ini bukan anaknya Nabi, ini anaknya Fir'aun, anaknya Abu Jahal, suka menindas kok. Jangan ditiru. Umat kalau Allah hendak mengambil kegagahannya, kekuatannya, coba dapatnya kena diare aja. 3 hari 3 malam kena diare. Nah kuat tadi ke WC aja diirit oleh mamahnya. Mana ada kekuatannya. Jangan jadi orang sombong. Tahu iblis? Iblis tahu? Iblis itu dulu sekali. Dia itu adalah jenderalnya malaikat. Iblis tuh. Pokoknya di dalam surga itu kemanapun iblis bisa. Mau jalan kemana, turun ke dunia sekejap bisa. Itu iblis. Tapi gara-gara dia sombong, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalam surga. Sombong ketika apa? Ketika iblis seluruh malaikatnya disuruh sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Muhammad, kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, seluruh malaikat yang ada di langit, di bumi disuruh tunduk kepada Nabi Adam. Seluruh malaikat taat dengan Allah, tunduk seperti orang rukuk. Si iblis kada mau. Iblis kada mau apa jadi iblis? Pak, jadi iblis aku tunduk orang yang hanyar ini. Gengsi dong. Masa orang baru, kita orang lama tunduk sama orang baru. Aku jadi iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah injakanku. Masa aku hormat lawan Adam? Iblis. Aku jadi iblis sudah ribuan tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Adam hanya jadi. Masa aku harus tunduk lawan orang yang hanya jadi tadi? Karena kesombongannya itulah iblis dikeluarkan, diusir dari dalam surga. Siapa yang mengusir? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat, orang yang sudah di dalam surga aja sombong, dikeluarkan Allah dari dalam surga. Bagaimana kita yang belum masuk surga, di dunia udah sombong, udah terkabur, udah merasa lebih baik daripada kawan, udah merasa lebih semuanya daripada kawan. Jangan harap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita percepat ceritanya. Isra Mi'raj. Setelah itu Nabi ditutup. Yang dibelah tadi ditutup oleh malaikat Jibril. Ditutup. Dijahit hadap tanpa ada jahitan. Terus setelah hati Nabi tadi sudah dibasuh dengan air zam-zam. Air zam-zam itu luar biasa air zam-zam. Tahu air zam-zam yang biasa kalau orang datang umroh, datang haji. Anak-anak mau nggak penerang hati? Mau? Ada loh doanya. Ketika kita membaca doa ini, kemudian kita minum air zam-zam, baca doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan dada kita, akan membukakan hati kita, akan membersihkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang kada baik. Mau doanya? Ingati. Tadi sudah terus penting. Ini yang kedua, doa minum air zam. Biasanya berdoa enggak? Berdoa. Apa doanya? Fatihah lain. Ada doa khususnya minum air zam-zam.
Bapak bacain ya. Catat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli maradin. Nanti dilihat di handphone ada rekamannya, ya kan? Kalau direkam, kalau nggak direkam selesai. Ini setiap kali kita minum air zam-zam, baca bismillah, kemudian baca doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ke dalam hatinya ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Tapi jangan minum zam-zam aja, sebelah ada usul. Harus belajar, harus apa? Apa aku aja minum jam 5 jam, jam 12 malam dapat ilmu manfaat. Kamu kan ada sebelah tak apa ibu? Harus apa? Harus sekolah. Ilman nafi'ah, wariskan wasi'ah. Apa itu? Rezeki yang luas. Rezeki yang luas. Wasifaan min kulli maradin, dan obat dari segala macam penyakit zahir maupun penyakit batin. Doa minum air zam-zam, dan minumnya caranya 3 kali teguk. Setelah baca doa tadi minum, minum. Kemudian turunkan alhamdulillah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung habis. Turunkan lagi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi alhamdulillah. Dan selama air itu mengalir di dalam tubuh kita, air zam-zam yang kita minum tadi dengan cara yang seperti diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya selama air itu ada di dalam tubuh kita, maka tidak ada di dalam pikiran kita, hasrat kita yang kada baik. Kadang-kadang kepengen anak menggali maksiat, kadang-kadang kepengen mengerja sesuatu yang kada baik. Berkat minum zam-zam tadi dengan cara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli maradin. Apa? Nanti catat. Catat. Terus setelah ditutup, kemudian Nabi distempel di belakang. Di antara 2 belikat Nabi distempel. Tandanya stempel itu resmi. Resmi. Apa stempelnya? Khatamun nubuwah, penutup Nabi. Besarnya seperti apa? Seperti telur burung dara. Pernah lihat? Pernah? Makin tahu burung dara, masa pernah lihat? Gimana itu? Burung puyuh yang kurang lebih lah gananya itu, tapi kan ada timbul yang kayak burung puyuh. Lebih sering ada sedikit ada timbul dari kulit dan ada tulisannya. Oh hebatnya ada tulisannya. Apa tulisannya? Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Tuh, ini hebat juga ini. Khatamun nubuwah. Kalau bisa di rumah tuh harus ada tulisan khatamun nubuwah atau poster khatamun nubuwah. Fadilatnya apa? Apabila kita hendak berangkat jalan keluar rumah, kita membaca itu Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatannya dari mulai ia keluar rumah sampai ia balik lagi ke rumah. Nah, itu tuh. Paham? Ini kan bisa baca Bapak. Kan bisa baca dipelototin aja. Pelototin. Nah, terlalu benar orang Islam kan bisa baca. Ya Allah, harus bisa baca. Harus belajar mengaji, belajar Al-Quran. Itu guru sekumpul itu
Sidin belajar mulai lagi halus juga baca Al-Quran. Setiap kali Sidin pulang kepada guru Sidin belajar Al-Quran, itu setiap kali disangui sebotol kecil minyak tanah, minyak gas, diberikan kepada guru Sidin. Siapa? Guru Hasan di Pasayangan itu. Kenapa? Karena waktu itu guru Hasan melajari Sidin itu pakai lampu tembok. Lampu tembok itu bisa menyala asal ada minyaknya. Minyaknya apa? Minyak gas. Minyak gas ini kan diulang oleh guru Hasan, jadi nukar. Ya Allah, supaya meringankan guru Hasan nukar minyak gas, maka orang tua guru Sekutul memberi minyak gas sebotol kecil itu. Nah, paham? Jadi ilmu itu berkah. Ilmu itu berkah. Kenapa? Kita bakti lawan guru. Itu juga ikam. Kalau ikam bakti lawan guru, hormat lawan guru, memuliakan lawan guru, ilmu itu akan bermanfaat. Tapi kalau ikam coba menyakiti hati guru, menyupanakan guru, menyupanakan sekolahan, jangan harap ilmu ikam itu bermanfaat. Ingatkan, ya. Ingat, harus taat dengan guru, karena guru inilah yang mengangkat martabat kita dari kebodohan menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang berilmu. Jadi distempel Nabi tadi di belakang dengan stempel Khatamun Nubuwah, itu menandakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Jadi pentingnya peringatan seperti ini, tahu kita bahwasanya kada ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu nanti datang ke Legai, ke sini datang ke Legai atau kemana kan, Resden ke ujung mana kan, datang jubahnya panjang, bulangnya ganal kayak kerang ayam saja. Tasbihnya ganal juga, jenggotnya panjang, kepada Nabi bisa berhilang, bisa terabang. Bisa jalan di atas banyu misalnya, kepada Nabi. Ikam sudah tahu bahwasanya kada ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Dengan cerita Isra Mi'raj sudah ada stempel Khatamun Nubuwah, kada percaya kita. Tapi kalau kita kada tahu, wah hebat, mau sabotnya. Wah Nabi baru, Nabi empatan. Berminggu lawan Sidin bisa hilang. Itu bisa dilanjur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berpingkut lawan Sidin, bisa terabang. Ini imannya kalau kada kuat bisa tumpati. Padahal sudah tahu kada ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Jangan percaya itu anak buahnya Dajjal. Dajjal mereka hebat lagi Dajjal itu. Hari ini menanam pisang, sore masak pisangnya. Baju di laut kulitnya minum, hirupnya kering laut. Ayo, Dajjal. Tapi kayaknya matinya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Terus kisah Isra Mi'raj, tempel Khatamun Nubuwah. Rebuting sudah 3. Bawa kulit nih kan nih. Cari kena di pasar, adakah paman menjual poster Khatamun Nubuwah? Andak di rumah, jangan poster artis terus. Artis Korea yang lebih hibak harusnya. Artis Korea di kamar belum ini sudahnya yang laki-laki hibak dengan pemain bola. Rambutnya habang, hijau, kuning, biru, ungu. Garis sana, garis sini, garis. Jadi almarhum Aman Aham, seseorang itu nanti akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai waktu di dunia. Kalau kamu cinta lawan pemain bola, karena kamu kumpulkan juga di akhirat. Kalau pemain bolanya masuk surga, alhamdulillah masuk surga. Ya, tuh almarhum Ahmad, inya bercoret-coret kepalanya, pepotongan rambut seperti itu jadi duit. Kalau ikan jadi apa? Ada jadi napa-napa. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW didatangkan seekor kendaraan. Oh, kendaraan kok ada ekornya Pak? Iya. Kendaraan namanya kendaraan Nah, burung gimana? Ada burung? Burak, bakrok, ada alifnya, kemudian kok mati. Burak. Hebatnya orang ini apabila
Ini hendak jalan, di mana matanya sampai memandang, di situnya kau mandak batisnya, mandak tangannya. Wih, set. Oh, bapak misalnya lihat ada tambang, kalau bapak hendak langsung situ meluncat kawan. Burang itu juga, itu hebatnya. Kendaraannya itu, burang itu seperti kuda, lebih kecil dikit. Warnanya putih. Tadi kan kita ketemu, boleh kelegai, wah ada di pedang tajam burang. Hati-hati, kain burang itu masih bahaya, tapi mukanya burang itu wajahnya mirip kayak manusia, bunga cantik, dan di belakangnya itu di kakinya ada sayap, ada sayap. Nah, kalau naik gunung kakinya yang panjang, kalau turun gunung tangannya yang panjang. Jadi Nabi itu tetap stabil di atas burang. Ah, hebatnya. Ini binatang surga, kendaraan dari surga yang dipakai juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kalau dari presiden ke Masjidil Haram, beliau naik burang. Nah, mudah-mudahan kita mau menaiki burang. Amin. Kalau sudah masuk ke dalam surga itu, hendak naik berapa kali aja udah apa aman, ada burangnya. Nah, berangkatlah Nabi. Nah, dalam perjalanan Isra dan Mi'raj inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beberapa kejadian-kejadian yang luar biasa, yang semuanya itu menjadi pelajaran, menjadi hikmah bagi kita. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang sedang berenang di mana di sungai. Wah, nyaman gurunya. Ada sungainya sungai darah. Kemudian berenang dilempari malaikat dengan batu-batu dari api neraka. Timbul ditawak lawan batu tinggal pulang mau siang, maka di dalam itu bajunya darah. Tawak kada soal penyalam karena kepala hancur kepalanya. Apa ya Nabi? Wahai Jibril, apa itu? Perumpamaan apa itu? Ujar malaikat Jibril, itu perumpamaan dari umatmu ya Rasul. Umatmu yang senang makan riba. Makan riba. Kalau orang dulu yang benar ternak sapi, ternak ayam, ternak kambing, ternak apa lagi? Ternak bebek. Dia ini arti riba, orang yang makan riba. Dia ternak duit, ternak jadi rentenir. Ya. Lintah darat. Tahu lintah? Pacat. Mengisap darah. Ada ini kadangnya mengisap duit kurang. Bukankah kalau aku utang bisa berapa? Utang 200.000. Ada Bapak, siap. Nah, tapi lah nyatakan bayarnya harus 230.000. Ayo. Nih, nah pacaran kena di hari kiamat kena. Nih, ditawaki lawan batu. Duitnya beranak yang tadi 200.000 jadi 230.000. Nih, beranak awas kena. Nambah hutangi lawan nambah hutang sama dapatnya. Wani kada? Sudah ada gambaran. Jadi ada gambaran itu karena bakal terjadi di umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Riba ini belum lagi di akhirat. Di dunia sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala azabnya, siksanya. Dua, biasanya azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dunia. Belum di akhirat, di dunia sudah dinampakkan oleh Allah, sudah dibalas oleh Allah. Yang pertama adalah
akilur riba, orang yang memakan harta riba, ataupun orang yang menjalankan dengan cara riba ini tadi. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, belum lagi di akhirat, di dunia, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Makanya jangan hendak wani lawan kita. Jangan coba-coba durhaka lawan orang tua. Durhaka kepada orang tua itu adalah warisan. Kalau ikam durhaka lawan mama, lawan abah, kaina ikam ba'ana, anak ikam lebih lagi durhaka lawan ikam. Mau? Orang yang durhaka kepada orang tua, jangankan masuk surga, mencium bau surga aja kadang. Wani lawan kita, mobil kayak yang keluar mulai ilung itu seorang. Keluar mulai ilungan larut di sungai itu kan, mobil kayak dapat yang di situ ada keluar mulai perut mama lawan abah. Iki main ya belum ada keluar parut abah. Ya bujur aja, tapi dari parut mama turun, menggenerakan. Mulai dari dalam parut menggenerakan sampai keluar uyuhnya. Durhaka lawan kuitan. Orang yang melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Nabi yang hidupnya sehari-hari lawan Nabi, beribadah lawan Nabi, tapi nya durhaka lawan kuitannya, ada kawan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika sakaratul maut. Lihat Alfamah, bagaimana ceritanya Alfamah? Kada kawa, kada mati, mati. Kawan menjigirakan, sahabat menjigirakan la ilaha illallah, kada kawa. Sekalinya apa? Orangnya durhaka lawan orang tua. Anak-anak nih, pintu kunci suksesnya hidup di dunia adalah bakti kepada kedua orang tua. Terus lagi perumpamaan orang yang memakan harta riba. Jangan sampai, maka sekarang itu banyak bandar menawari ke rumah-rumah, ya kan? Menawari ke rumah-rumah pinjaman, mau pinjam berapa, mau pinjam modal berapa, tapi ada bunganya, bunganya. Belum pernah buat didatangi ke rumah jiwa, Bapak butuh pinjaman. Yuk kita mana butuh pinjaman, kita butuh seorang dua bunga banget. Kenapa diulangi lagi kisahnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan ketika beliau Isra dan Mi'raj. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan satu kelompok manusia yang sedang dipotong lidahnya. Keluar lidahnya dipotong, keluar lagi dipotong lagi. Kesakitan kah? Nyata, kesakitan. Berdarah kah? Nyata, berdarah. Paket kailannya, ada paket lagi, putus. Siapa ini? Oh, ini perumpamaan ya Rasul, perumpamaan dari umatmu yang suka memfitnah orang.